Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The web designing to دیارلسم لیکچر ته خراغلاست. په دې لیکچر کې به موږ د خپل 12 لیکچر په دوام باندې ځینې جیکویری موضوعات باندې خبرې کوو چې د هغې د جملې څخه جیکویری CSS classes پاتې وو. یعنې څنګه کولی شو د جیکویری په ترو باندې یو CSS class add کو یا remove کو یا toggle کو. همدارنګه د جیکویری CSS method به وایو چې د هغه په واسطه باندې د یو CSS property څنګه through jQuery get کولی شو یا یې set کولی شو او یا هم multiple CSS properties through jQuery څنګه apply کولی شو. And then after that we'll start a new topic and that will be a bootstrap. We'll learn what is bootstrap, what is it used for, and that we'll talk about getting started, where we'll learn how to get the bootstrap and how to start working with it, our first bootstrap page or responsive page. بعد از اون انشالله درباره کانتینرهای bootstrap کو خواهد زدیم و تایپوگرافی را در bootstrap یاد خواهید گرفتیم. So that is our agenda for this 13th lecture. So let's just get started. First of all, we'll talk about the jQuery CSS classes. If you remember previously we talked some jQuery methods. We could add an element, remove an element, manipulation, such as we could add an element, remove an element, we could just delete an element, or we could make it empty, we could get or set some of the properties. بعد از او انشالله او کارا را که ما کردیم معمولا با HTML بودن که چطور میتونیم بعضی element ها و attribute های HTML ما کم و زیاد کنیم با استفاده از jQuery to have some sort of interaction with the page. Today we learn about the CSS part of jQuery. یعنی امروز چیزی که یاد میگیریم مربوط بخش CSS jQuery میشه. چطور میتونیم که توسط jQuery توسط متدای jQuery فانکشنای jQuery بتونیم CSS manipulation انجام بدیم. یعنی بعضی CSS کلاس ها را remove کنیم، بعضی از CSS property ها را کم و اضافه کنیم در run time وقتی که ما با پیج interaction میکنیم. And jQuery provides a very convenient set of methods to do this. یعنی که توسط jQuery ما بسیار با آسانی میتونیم که CSS manipulation خود با استفاده از یک تعداد کلاس ها انجام بدیم. As you can see here, these are the classes used. First of all, if I come to the add class method, add one or more class to the selected element. توسط از این ما میتونیم یک یا چند تا CSS کلاس ها را توسط jQuery، چون یک متد jQuery است، یک یا چند تا CSS کلاس ها را add کنیم. مثلا so if you just work on it practically, ما اینجا میایم با sublime text. So let it open. For example, if here I want to create a new page, so I'll just take and Control N, save it in a folder. Alright, اینجا سیوش میکنیم با نام 13 class. So I have to give it the extension which I forgot. So what I'll do, I'll just create a new page and save this one as 13th class.html. Now in here what I'll do, I'll create the basic structure and syntax of a web page. So for that I'll just have to type the HTML which will create the layout of and syntax of HTML5 document. فرض کنیم در اینجا ما در داخل بادی پیج یک تعداد از element ها داریم، element ها HTML و میخواهیم که بعضی از CSS property را در وقتی که ما پیج باز داریم در وقت به او اضافه کنیم. مثلا اینجا در این پیج آمده ما بعضی از basic HTML element ها را جور میکنم. هر HTML element که باشه ما به شکل نمونه همو element های ابتدایی و basic هم میگیرم، مثلا heading و paragraph و این چیزها را. Other than that, you can apply these classes or you can apply the same method on any of the HTML element.
یعنی که بعدا شما میتونین همه طریقه را بالای هر HTML element اپلای کنین، بالای تیبل، بالای فریم، بالای فارم، بالای element های فارم. یعنی اگر یک چیز بالای یک تگ یک طریقه implementation داره، او بالای هر تگ دیگه هم طریقه implementation داره. that all depends upon your practice. مثلا اگر ما اینجا بیایم و یک h1 element create کنم با یک چیز در داخلش نوشته میکنیم، فرضاً this is let's just say working with CSS classes. This is our one heading, and let's just say I have a paragraph here where I have some text. Lorem. So this is some paragraph, and then suppose I have another heading where I'll just write مثلا add class یک عنوان جور کردم و بعدا بازم یک پاراگراف میخوایم که داشته باشم. So then I'll just take the paragraph and I have this text. here save میکنیم و در براوزر باز میکنیم to see what we have created. open in browser. alright, this is what we have till now. ما فقط این جور کردیم، یک heading 1 است، بعدا یک پاراگراف است، باز heading 2 است، باز یک پاراگراف است. ولی مثلا اگر ما بخوایم بالای از یکی یا چند تای CSS کلاس ها را implement کنم، apply کنم. so what do we do؟ ما چی میکردیم؟ او CSS کلاس ها قسمی که شما در سمستر پیشتان خواندین میتونه internal باشه یا external باشه. let's just say ما اینجا internal یک چند تا CSS کلاس ها را جور میکنم. style tag میگیریم و در داخل style tag let's suppose ما یک style یک کلاس جور میکنم به نام let's just say color. صحیح؟ و برای فرضاً ما میتونم که ای باشه heading color نام کلاس heading color. in here I'll specify some color. for example the color should be like white and the background color should be something like black and that's it. مثلا یک کلاسی دیگه دارم با نام heading font, and in this class I want to define some properties. مثلا font size should be around 25 points and 24 points. the font weight should be bold. for example یک کلاسی دیگه را جور میکنم برای با نام para style, and in here I'll give some style to the paragraph. for example the paragraph font color should be blue and the paragraph font size should be, let's just say 16 points, and the paragraph style should be italic. مثلا این بازی از کلاس های CSS شدن. 3 تا CSS کلاس ساختم. چون شما میفهمین تا که کلاس های CSS بالا یک تگ کال نشن اوجا امپلیمنت نشن they don't have an effect. این رو ببینید ما ریفرش میکنم کدام افکت ما اینجا نمیبینیم، تاثیرش نمیبینیم تا که یکی از این کلاس ها را ما جایی که میخوایم اونجا کال کنم. مثلا برای هیدینگ 1 ما میخوایم که استایل هیدینگ کلر باتم. چی میکردیم؟ ما اینجا کلاس اتریبیوت بالش کال میکردیم و نام این کلاس منشن میکردیم which is heading color. so now if I save and refresh this همون استایل برای هیدینگ میده. فرضاً اگر بخوایم که استایل دیگه فانتم بالایش اپلای کنم باز میتونم همینجا فاصله بدم و نام کلاس دیگه را بگیرم heading font که بالای از این تگ هم این کلاس امپلیمنت شود به خاطر کلرینگ، همین کلاس امپلیمنت شود به خاطر سایز و بولد و این چیزاش. now if I refresh this I'm not seeing any effect. let me just change something. for example این باشه 10 points. if I just save it
and refresh. you can see بخاطر ازی که او از پیش همو قدر سایز داشت 24 points از این خاطر ما قدر تاثیرش ندیدیم. فرضاً اگر ایره ما let's just say 18 points میکنم if I save it and refresh it, so this is the size I get. صحیح. به این طریقه ما میتونیم که این چیزها را بالایش امپلیمنت کنیم. حالا مثلا این دیگه CSS شما میفهمین که هر پراپرتی را که بخواین در داخل کلاس امپلیمنت کرده میتونین. فرضاً ما بالای از این پاراگراف اول میخوایم یک پاراگراف استایل امپلیمنت کنیم. اینجا کلاس اتریبیوت را کال میکردیم و بعدا نام کلاس را میگرفتیم that is para style. now if I just save and refresh همون استایل بر از این پاراگراف میته کلرش بلو میشه ایتالیک میشه and size 16 point میشه font size. این نورمال است برای از کلاس CSS implement شده. now the point is ما معمولا کلاس های CSS به این طریقه implement میکردیم. در داخل تگ رفته کلاس اتریبیوت را کال میکردیم، کلاس پراپرتی را نام کلاس را میگرفتیم و کلاس اد میشد. چی اگر ما بخوایم اینجا با استفاده از اینتراکشن یک کلاس CSS اد کنم؟ مثلا ما میخوایم وقتی که بالای از هدینگ ما کرسر خودم میارم ماوس اوور افکت که میشه، ماوس اوور ایونت که کال میشه، دو وقت ای هدینگ ما ای استایل بگیره. یا وقتی که ما بالای از ای پاراگراف مثلا کرسر میارم ای استایل بگیره، کمی رنگ خود تغییر کنه، هایلایتد معلوم شو. شما معمولا در وبسایت ها دیدین هایلایت وار معلوم میشه یا یک سایز خود تغییر میده، یک CSS چنج دو به وجود میاد. این را میخوایم بکنیم که با اینتراکشن با یک پیج در اینجا چطور میتونیم یک CSS کلاس با اینجا اد کنیم. so for that what I'll do ما پس این کلاس ها را از اینجا پس میکنم. I'll just delete them so that we'll have a normal web page. این را سیو میکنم و این را ریفرش میکنم. now I have this web page with no style. گرچه جمع در هدینگ خود 3 تا کلاس های استایل جور کردیم ولی میخوایم فرضاً اینجا یک بٹن داشته باشم. بٹن را به خاطر ازی میگیرم تا که کنفیوز ایونت نشین. دیگه شما ایونت ها را خواندین، ماوس اوور ایونت ها میگیرین، ماوس اوت ایونت ها میگیرین. همین کاره که شما در بٹن کلیک میگیرین بالای هر ایونت دیگه امپلیمنت کرده میتونین. but for the ease of work ما اینجا یک بٹن جور میکنم و میخوایم وقتی که بالای بٹن کلیک کنم همون تغییرات بالای ازی اپلای شود در رن تایم. so what I'll do در بادی آمده بعد از پاراگراف اینجا ما یک بٹن تگ میگیرم و اینجا فور اگزامپل به بٹن نوشته میکنم که add style، این نام بٹن باشه و برای این بٹن ما یک آیدی هم میتونم فور اگزامپل btn add style. now if I just see and refresh it this is the button I have created. حالا ما میگم وقتی که بالای این add style بٹن ما کلیک کنم همو ستایل بالای پاراگرافی هدینگ امپلیمنت شوه. همو کلاس های CSS اینجا برای تگا automatically add شوه. to do that ما first of all click event از این بٹن باید هندل کنم. so before adding that ما باید jQuery را داشته باشم. till now we don't have jQuery included. اینجا ما jQuery include نکردیم. اول از همه ما library jQuery include میکنم. so I'll just write the script tag and in here in the SRC I'll have to put the jQuery link. so I'll go to the folder where I have stored this web page. it's in the D drive web designing 2 and that should be in the online lectures. قسمی که گفتیم با نام 13 کلاس یک پیج داشتیم. this is the page. دیگه ایشه دیلیت میکنیم. this is the page. در همی فولدر ما jQuery library دارم. so what I'll do I'll just simply copy its name Ctrl A Ctrl C آل داخل پیج آمده چون اردوش در یک فولدر است تنها نام jQuery را جمعیتم and I have jQuery linked. jQuery link شد. آل در اموجه در شروع یا در آخر در یک جای ما script tag خود میگیرم و scripting خود شروع میکنیم. so I'll just take the script and inside here function jQuery نوشته میکنیم which is $of document dot ready. when the document is ready I want this function to run. function and the body of the function. با inshallah بلد هستین. this is the function which we write when we want to use jQuery code or jQuery methods. کلی jQuery method را ما داخل از استفاده میکنیم.
مثلا اگر بگویم to test if we have properly linked the jQuery library and if we have properly wrote this function ما یک alert میگیرم to see if it works. Hi, if I just save and refresh my page I should have this alert high. مطلب ایزی چی شد؟ دی مطلب دا شد چی مو jQuery link هم صحیح ده حالتا mistake نشتا او مونگ دا script tag که document.write method ready method صحیح لیکره. Now instead of this alert زه غواړم زه هم چې دغه button where is it the button click event handle کم. So for that I have to select this using jQuery په through دا select کوم چون button ته ما یو ID ورکړی ده. So I'll have to select it using the ID and that is btn add style. Now I want to handle its click event, so I'll call .click method and when this button is clicked I want this function to run. این function باید run شود. داخل از function چی میخوایم کنم؟ داخل از function ما میخوایم وقتی که بالا از function کلیک میشه برای heading اول مثلا ما میخوایم که همون ستایلی یا کلاس CSS که ما دارم به خاطر بک‌گراند کلرش ای را بالایش اپلای کنم. So what I'll do وقتی که بالای از بٹن کلیک میشه در داخلش اول کار که میشه چی است که heading برای ما سلکت کنه. I want the heading 1 to be selected H1. وقتی heading 1 سلکت شد باز ما چی میخوایم I want to add a class. add class function یا method jQuery است که توسطش ما میتونیم یک CSS کلاس با یک HTML element add کنیم. Now inside here I want to what do I want to do? I want to add the name of the class. نام کلاس که میخوایم برای H1 element add کنیم اینجا نوشته میکنیم. نام کلاس چی بود؟ نام کلاس بود heading color. این کلاس میخوایم add کنیم. Now let us see if I save it and refresh it, click on add style. همون ستایل CSS همون پراپرتی های CSS که در داخل او کلاس دیفاین شدن بالای امی H1 تگ امپلیمنت میشه. فرضاً بخوایم که بالای از این هیدینگ هم امپلیمنت کنیم so I can just copy and paste this و یا ملتیپل سلکتر را میتونیم بگیریم. نه اینجا ما چی میکنم H H2 گروپینگ سلکترز که خوانده بودیم چیزی که مطلب امی کلاس بالای هیدینگ 1 هم اپلای کو بالای هیدینگ 2 هم اپلای کو. if I refresh در ابتدا ما بالای از این HTML element ها HTML تگ کدام CSS کلاس نداریم but if I add style ببینین بالای هر دویشانی امپلیمنت میشه. با می ترتیب اگر دیگه هیدینگ ها داشتیم دیگه المنتی که می داشتیم میخواستیم همین ستایل بگیره بالایش همیجا اضافه میکردیم اد میکردیم. that is how we can add a CSS class. Now if I just show you something وقتی که ما پیج نو باز میکنیم ببینید اینجا HTML CSS class نیست. how do we know that؟ اگر ما بالای این پیج رایت کلیک کنیم در inspect بریم اینجا شما بیاین و این element ببینید در داخل body ما این element را داریم نه H1 اینجا ببینید این H1 element است working with CSS class ولی اینجا در tag H1 ببینید هیچ کلاسی CSS وجود نداره. همین ترتیب در tag H2 ببینید کدام کلاسی CSS وجود نداره. but see وقتی که ما بالای این بٹن کلیک میکنیم ما گفتیم نه که در این وقت در ران تایم میتونه که توسط این متد یک کلاس CSS اد کنه. اینجا شما متوجه باشین و H1 و H2 وقتی که ما بالای این کلیک میکنم اینجا یک کلاس اضافه میشه. همون قسمی که ما منولی در اول نوشته کردیم با همون قسم این jQuery اتوماتیکلی خودش اضافه میکنه. اینجا با H1 هم یک کلاس اضافه شد با نام heading color کی استایل داره. با H2 هم یک کلاس اضافه شد با نام heading color کی استایل داره. حالا اگر فرضاً بخوایم که دیگه استایل اضافه کنیم مثلا امیر یا کاپی پیست میکنیم قسمی که پیشتر گفتم و یا هم میتونیم که ملتیپل کلاس ها را در امی یک استیتمنت اد کنیم. میگم که اد کلاس یکی کلاس اد کنم باز اینجا سپیس میتونم و نام دیگه کلاس ها میگیرم. نام دیگه کلاس فور ایگزامپل بود heading font. So now if I save and refresh, see here we don't have any CSS class on any of the tags, but if I click on add class you can see اینجا بالای زیم تاثیر کرد و بالای زیم اردویشان تقریبا یک استایل گرفتن و اینجا اگر بیاین دو تا کلاس های CSS اد شدن یک کلاس heading color یک کلاس heading font.
هدینگ کلر چی میکنه؟ این رنگ سیاه و سفید میکنه و هدینگ فونت سایزش خرد میکنه تا 18 points. same you can do on anything. قسمی که پیشتر گفتیم هر یو HTML element سلیکت کولای شي او هر رقم CSS کلاس چې تاسو ډیزاین کړی هغه کې هر CSS پراپرټي تاسو اډ کولای شي. مثلا زه لاندې راځم اوس دا ورغواړم چې په پاراګراف باندې اوسات کوم سوال select all the paragraph and I want to add a class. کوم سټایل ورته اډ کوم؟ دا د CSS style کلاس باید موږ مخکې نه ډیفاین کړی لکه ما چې اول ډیفاین کړو د para style په نوم. زه هم چې دا د ټولو پاراګرافو ته اډ شي from the button key. So now if I get here and click on add style, you will see here हम दी دوړو heading होते دا style ورک همې paragraphونو ته. Now if you get here paragraph کې وګورئ دا style add شو په heading کې دا دوه style set شوي. So through this add style method what you can do, this add style function of jQuery will add a CSS class, one or more CSS class to the selected element. Same as the remove class. کچیرته مونږ سره add class یو class add کړي remove class یو added class بیرته remove کړي. یعنی څه؟ یعنی اوس وګورئ په دې paragraph ټیګ کې یو CSS class add شوی دی that is para style. که زه وایم چې دا بیرته remove شي مثلا په mouse over کې ما دا style ورک په mouse out کې بیرته remove کوم چې کله زه په mouse کوم نو دا د ما سره blue شي غټ دی شي هایلایټ دي شي. کله چې زه موس وباسم زه غواړم چې بیرته دا دی حالت ته لاړ شي وړوکی شي نو زه کولی شم چې کلاس ته ریموو کړم. کوم سټایل چې په اډ شوی هغه په یو ایونټ کې اډ شوی په بل ایونټ کې ته بیرته ریموو کولی شو. مثلا زه همدا بټن کاپی پیسټ کوم. You can apply it on add mouse and remove mouse another event but I am using it on the buttons. For example the button ته زه چینج کوم button remove style او نوم ورته چینج کوم remove style. Now if I save it and see I have another button. یه ببینین remove button یک بटन دیگه جور شد. ما چی میگم؟ من میگم وقتی که بالای apply style یا add style ما کلیک میکنم این پاراگرافای استایل ها رو میگیره. وقتی که بالای remove style کلیک میکنم میخوایم کی کلاس های CSS کی تغییرات بیاوردن یا برش ازش پس شون. So for that ما اینجا آمده ایونت بटन دو می خود هندل میکنم کلیک ایونتش. So I'll select it using ID btn remove style and then I want to handle its click event. وقتی که بالای ازی کلیک میشه چیزی که در داخل فانکشن است باید رن شه. و داخل فانکشن چی میکنم؟ هر کلاسی که ما بخوایم ریموو کنم نام از رو میگم. مثلا ما میخوایم که استایل پاراگراف ها ریموو شود. So I'll just select the paragraphs and I want to remove a class from it. نام کلاس که میخوایم ریموو کنیم با نام para style است. Now let's see. Save. Refresh. در اول بالای هیچ استایل نیست. وقتی که add style میکنم پاراگراف ها این استایل میگیره. وقتی که ریموو میکنم از او پس استایل پس میشه. اینجا هم ابزرو کنین. وقتی که پیج ریفرش میکنم در داخل بادی بیاین پاراگراف هیچ استایل نداره، کلاس نداره، کلاس CSS. وقتی که ما بالای add style کلیک میکنم ببینین با پاراگراف یک استایل اد میشه، یک کلاسیک CSS اد میشه با نام para style. وقتی که ما remove style میکنم از پاراگراف ها او para style remove شد. ولی در H1 و H2 ببینین از او style remove نشده به خاطر که اینجا ما نگفتیم که از یام باید که این کلاس ها remove شد. If I want ما میتونم که همین را از اینجا کاپی کنم و در داخلی بटन اینجا بگیریم فقط از بجای add class این فانکشن تغییر میتیم با remove class. دیگه همون چیز است که از heading 1 و heading 2 کلاس CSS باید ریموو کنیم. کدام کلاس ها؟ همین کلاس ها ریموو کنیم. همی اگر یک یا دو تا را اد کرده میتونیم یک یا دو تا را ریموو هم کرده میتونیم. Now see refresh we do not have any class but if I click on add class بالای کلی از HTML element ها CSS کلاس ها implement میشن add میشن and when I create remove class از کلشان پس میشن. That is how it works. Now there is a problem. اگر این استایل نداشته باشه و ما ریموو کلاس میکنم هیچ خب مطلب استایل نداره از اول او کلاس ها نداره او کلاس ها را نمیگیره. وقتی که ما add style میکنم و باز اگر استایل داشته باشه بعد از ما بالش کلیک میکنم این پس چیز تغییر نمیاره به خاطر که این بटन تنها او کلاس ها را اد میکنه این بटन تنها او کلاس ها را ریموو میکنه. چی اگر ما بخوایم که این هر دو کار زیر یک بटन شود؟
یعنی یک بटन باشه که هم استایل اد کرده بتونه هم ریموو. ببینه اگر یک کلاس وجود داره او را ریموو کنه، اگر وجود نداره او را اد کنه، یعنی که تاگلینگ هم میخوایم انجام کنیم. قسمی که ما تاگل متد در اول خوانده بودیم برای شوین هاید، تاگل در افکت ها خوانده بودیم، تاگل فد، تاگل سلاید، او چیزها را ما در اینجا ایمپلمنت کرده میتونیم. یعنی let's just say ما اینجا یک بटन سیوم جور میکنم، باندې دلته پیسٹ کوم او دته یو نوم ورکوم. for example this should be toggle style. This could be any name. Now the ID should be different. For example زه دته یو ID ورکوم btn toggle style. اوس لاندې راځم او دلته د دې بटन click event handle کوم. So I have to select it using ID of btn toggle style, and when this button is clicked I want a function to run. This function should do its job. در داخل بادی فانکشن چی میگیریم؟ چون گفتیم یا میخوایم که بटन خاصیت تاگلر را داشته باشه. تاگلر به این معنی که اگر یک کلاس میبینه، اگر وجود داره او را ریموو میکنه، اگر نداره او را اد میکنه. So for example I want to do it on the paragraph, so I'll select the paragraphs using jQuery P, and then what I'll do, I want to toggle a class, toggle a CSS class. So I'll just write toggle class, and then the class that I want to toggle is the para style. Where is the save com? راځو دلته دا پیج ریفرش کوم. اوس دا toggle بटन لرم. دلته وګورئ په دې پاراګرافونو باندې کوم د para style په نوم باندې CSS class نه دی اډ شوی. If I click on toggle دای اډ کوي. بیرته په دې toggle بटन کلیک کوم دی ریموو کوي. toggle څه کار کوي؟ که چیرته یو کلاس اډ وي هغه ته ریموو کوي. اوس اډ دی که زه په کلیک کوم ریموو کوي. که چیرته پکې هغه کلاس اډ نه کوم چې ما منشن کړی د para style په نوم باندې او زه په دې کلیک کوم بیا اډ کوي. that is the job of a toggler. حالا اگر فرضاً بخوایم که اینی برای هدینگ ها می کار انجام بدم، ما این را کاپی میکنم از اینجا و اینجا پیست میکنیم ولی متد تغییر میدیم. حالا فانکشن ما تاگل کلاس باید باشه، یعنی که دو کلاس ها را ما میخوایم تاگل کنم. ببینید ریفرش، بالای تاگل سر کلیک میکنم اد میکنه، باز که بالایش کلیک میکنم ریموو کنه. یعنی که کار اد و ریموو در زیر یک فانکشن ما کده میتونیم، زیر یک بटन، زیر یک ایونت، زیر یک افکت. that is the toggle. So this is how you add and or remove CSS classes using jQuery. Add class, remove class, toggle class. Next thing is the CSS method. The CSS method په واسطه باندې مونږ کولای شو چې په د jQuery په ترو باندې د یو CSS style یا get کو او یا هم set کو. مثلا اول زه یو CSS style او let it just open او let it just open. مثلا راځم او دلته یو HTML element ته یو style ورکو. For example here the paragraph ته یو مشخص background color ورکوم in an inline style. So I'll just take the style attribute and here I'll write the background color and I want this to be red. So I should save. If I get back to the web page, refresh my page, ببینین background color از این paragraph اول ما سرخ شد. حالا ما میخوایم که مثلا CSS property value CSS property background color از این پاراگراف گت کنم، در یک جای کار دارم. مختلف چیزها را ما استفاده میکنیم. نه میخوایم گت کنم در یک جای دیگه ست کنم، drag and drop کنم. اون چیزها را شما در وبسایت ها دیدین. چطور میتونین که با اینتراکشن با یک element HTML CSS property از او را ریسیو کنین، گت کنین. ما مثلا میبینم که CSS property از چی است؟ CSS property background color از چی است؟ کدام ولیو داره؟ میخوایم او را دیسپلی کنم. For that what I'll do, let me just take a button. ما این کارا را بازم تکرارا میگم به خاطر از زیر بटन میکنم که یک common event است، یک common element است. شما میتونین همو ایونت هایی که پیشتر خواندین بالای کلشان انجام بدین. So I'll just get CSS. این قسم یک نام برش میتونم و اینجا برزی آیدیش تغییر میتونم btn get CSS.
now if I save it and refresh it, I have this button get CSS. وقتی که بالا از این کلیک میکنم میخوایم که CSS property 1 2 3 هر چند CSS property یک element که بخوایم ریسیو کنم. so what I'll do اینجا در بخش سکریپت آمده اولا همین بटन که نو ساخته میره سلکت میکنیم توسط IDش and the ID of that button is btn get CSS. when that button is clicked I want this function to do its job و در بادی فانکشن چی میخوایم انجام بدیم وقتی که بالا از این بटन کلیک میشه ما میخوایم که از این پاراگراف سلکت کنم و هر چی CSS پراپرتی که داره او را بگیرم فرضاً قیمت CSS یک CSS پراپرتی را so for that I'll have to select this paragraph و به خاطر یونیک سلکشن تا کل پاراگراف ها را سلکت نکنم ما برش یک ID میتونم so the ID should be first para ای شد ID پاراگراف ما now if I get back and select it using its ID dollar of ID that was the first para it's first para dot چی میخوایم ازی بکنیم یک CSS قیمتش گت کنیم ما در جکویری یک متد داریم با نام CSS حالی در داخلی ازی اگر من نام یک CSS پراپرتی را میتونم این قیمت یا CSS پراپرتی را برای ما ریترن میکنه حالی کدام CSS پراپرتیش میخوایم چون اونجا تا یک CSS پراپرتی را ما اپلای کردیم بک‌گراند کلر اگر دیگر اپلای کرده بوده باشی مورم گت کرده میتونیم ما مور ریسیو میکنم so I'll just write the background color ای برای ما قیمتش ریترن میکنه میتونیم میره در یک وریبل ذخیره کنیم میتونیم بر یک همین قیمت که برای ما ریترن میکنه رد رنگ یک CSS رنگ یک HTML element است در CSS یک element دیگه set کنیم یعنی که بالای قیمت که برای ما ریترن میکنه رد هر کاری ما کردم میتونیم فرضاً ما میخوایم فقط این را دیسپلی کنم so I'll just alert it یعنی هر قیمتی که برای ما ریترن میکنه او را در alert box ما میخوایم دیسپلی کنم now if I refresh it see get CSS یہ برای ما چی میگه the RGB value why because the RGB value for this red color is this یہ گفته بودیم نه RGB red green blue redش 255 green and blue 00 یعنی که pure red color استفاده شده yes CSS قیمت CSS قیمت background color property که توسط jQuery CSS method ما get کرده میتونیم یعنی به این ترتیب ما هر CSS value get کرده میتونیم او چی width باشه height باشه src باشه یا هر یک قیمت دیگه باشه که ما بخوایم از استفاده کنیم توسط CSS method ما میتونیم که get کنیم حالی ما میتونیم که یک CSS property را set هم کنیم یک خوبی بود که ما توسط این بटन ها میتونستیم که مکمل CSS کلاس بهش اپلای کنیم set کنیم ولی اگر ما بخوایم که تنها یک CSS پراپرتی را set کنم که already CSS کلاس من ندارم از پیش که او را add کلاس یا remove کلاس کنم میخوایم یک مشخص پراپرتی را و قیمت او پراپرتی را set کنم so for that we can use the same CSS method همین یک CSS method ما استفاده کرده میتونیم مثلا ما میایم در همی بटन چون نمیخوایم دیگه بटन اضافه کنم در همی بटन همی کار میخوایم انجام بدم این را ما کامنت میکنم alert box حالا میخوایم وقتی که بالا از این ما کلیک کنم ببینید پیج ریفرش میگم چیز نداره ما میخوایم که ای let's just say ای هیدینگ ما heading 2 ما یک استایل مشخص داشته باشه so what I'll do I'll select it h2 element selector dot I want to add a CSS style so then I'll just simply call the CSS method CSS method اگر ما با یک پارامیتر کال میکنیم او ولیوی همون CSS پراپرتی را برای ما ریترن میکنه ولی اگر با دو پارامیتر کار میکنیم او ولیو ست میکنه با چی معنا ببینید ما میخوایم که بک‌گراند کلر همون را ست کنم ما اینجا میتونم بک‌گراند کلر اگر می قدر بانم این برای ما بک‌گراند کلر ریترن میکنه ولی اگر ما کاما بتونم در پارامیتر دوم قیمتش ست کنم فرضاً ما میخوایم که بک‌گراند کلر باشه green then it will set that CSS property now see refresh add CSS background color ازی چه شد green شد با این طریقه میتونیم ما یک CSS property را add کنیم خب این یک CSS property add کردن اسی طریقش است چی اگر ما بخوایم که multiple CSS property را add کنم for that
I can use the same CSS method. همین CSS method jQuery استفاده میشه ولی با یک کمی تغییرش در کجاست ببینین. مثلا ما میخوایم که پاراگراف ها را سلکت کنم و بالای کل پاراگراف ها یک تعداد CSS style ها را توسط CSS method jQuery اد کنم. So I'll just write CSS. حالا اگر یک تا را اد میکردیم یک پراپرتی را این سینتکسش بود. سینتکسش چی بود که ما دو پارامیتر پاس میکردیم. در پارامیتر اول نام پراپرتی CSS و در پارامیتر دوم قیمت یمو پراپرتی. اگر ملتیپل بخوایم فرضاً بک‌گراند کلر هم اد میکنم، فونت سایز هم اد میکنم، فونت کلر هم اد میکنم، کل چیزا را 3-4 چیزا اد میکنم. بعد اینجا ما یک set of curly braces میگیریم و در داخل set of curly braces آلی قیمت ها را پاس میکنیم به این شکل که فرضاً ما میگم که اول بک‌گراند کلر برای پاراگراف اد کنم، باز کالن هم اندازیم و بعد از او قیمتش نوشته میکنیم، مثلا باشه رد. تایس بعد از او alright. Next, if we want to add another property, we just put the comma and then in the double quotes we will again provide another set of property value pair. یعنی یک سیت دیگه property value pair اد میکنم. فرضاً یک خوب خواستم که بک‌گراند کلرش تغییر بدم، دوم ما میخوایم که فونت سایزش تغییر بدم. So I'll just write font size بعدن کالم let's just say پاراگراف ها رو ما میخوایم که 16 پوینت باشن. این دوتا شدن. Now if I just save it and get back to the web page, if I just refresh it, see بالای این بटन ما کلیک میکنم and it's not working. Let's just see why. اگر یک قسم ایرر و یا مشکل براتون می آمد در امپلیمنتیشن یک متد، گفته بودیم که باید در اینسپکت برین و اینجا در کنسول بیاین. اگر کدام چیز غلط استفاده کردین براتون اینجا میگه we have a syntax error, uncaught syntax error, unexpected token, comma. یعنی در کدام جای کاما را پس با کود میریم و if we get back to the code پس با کود میریم و میبینیم where is the problem. Alright, the problem is که ما در داخل یک string یا دو را پاس نمی کنیم، property و value قسم می کنیم که ما اولا در داخل دبل کوت property را پاس می کنیم، بعدا کالن باز value باز کاما باز دیگه پیره که پاس می کنیم. این دبل کوتش فقط باید جدا کنیم، یعنی که کالن از دبل کوت بیرون می برای تا که با شکل یک کی value پیر پاس شود. اول کی دوم value، اول کی دوم value. این کالن ما در داخل دبل کوتش بسته نمی کنیم. Now if I just close this, refresh and click on this button ببینید بالای اردو پاراگراف همو ستایل اپلای شد، هم بک‌گراند کلرش سرخ گشت، هم فونت سایزش کالر شد. ولی سوم چهارم هر چقدر که ما بخوایم در داخل همی ما داده میتونیم. فرضاً کاما میتونم یک دیگه CSS پراپرتی فرضاً او باشه کلر رنگ پیشوریش، فرضاً این را میخوایم که سفید کنم then colon and then the value should be white by شکل. Now if I just save and refresh this page, see click on this button or see property CSS همزمان apply میشن. So that is how we use these methods: jQuery CSS classes, jQuery CSS method itself, adding, getting CSS style, setting CSS style and adding multiple CSS styles. That's it for this video. In the next video of this lecture we'll talk about the bootstrap inshallah.